टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम हमदर्द न्यूज़ एंड व्यूज़ विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाज़र हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे हुण तक दीआं खास खबरां दे बारे विच कोई खबर या जानकारी तुहाडे कोल साडे नाल या दर्शकों नाल साझी करना चाहुंदे हो या फिर कोई जानकारी तुसीं चाहुंदे हो सानूं अज दे लाइव प्रोग्राम विच तुसीं कॉल कर सकते हो तुहाडे सवालों दे उम्मीद करदे हां असीं जवाब दे सकीए ते नाल दी नाल कोई खबर ते डिस्कशन करनी हो भी जरूर कर सकते हो लाइव प्रोग्राम च कॉल करके सो अज जिहड़ियां खबरां असीं डिस्कस करन वालियां उहदे विचों प्रमुख खबरां दी गल करिए तां आस्ट्रेलिया अते यूके दे विच तबाही मचाउण लग्या भारत दा कोरोना वेरीएंट इस वक्त उत्थे काफ़ी ज़्यादा केसिस नज़र आ रहे हैं इहदे बारे गल करांगे इस तो इलावा डॉक्टरों की थां ते हुण बच्चों की सलाह क्यों मनण लगे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड इहदे बारे गल करांगे किहड़ी सलाह उन्होंने मन्नी है ट्रंप के कदमां ते हुण चलण लगे बाइडन ते चीन के प्रति होण लगे ने सख्त अजिहा रुख क्यों इख्तियार किया जा रहा है इहदे बारे गल करांगे पैरिस दे विच मां दी लाश नूं 7 सालां तक अलमारी विच एक शख्स ने क्यों किया बंद क्यों नहीं किया अंतिम संस्कार इहदे बारे गल करांगे ते नाल दी नाल एमेजॉन ते क्यों भड़किया सिख भाईचारा SGPC नूं विच क्यों देना पिया दखल इहदे बारे भी गल करांगे अजिहियां होर भी बहुत सारियां खबरां ने प्रोग्राम की शुरुआत विच सब तो पहलां जोड़ लैंदे जी मेरे सहयोगी मरगिंद नाची नूं स्वागत है सर तरन तुहानूं परिवार नूं सत्कार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार जी दोने हत्थी फड़ के झंडी चोरां ने है खोली मंडी मैथों लैके मैनू दे दिओ सन्मानां दी करदे वंडी कच्चे लेख अगे होयों पक्के दी कर करके पंडी झोली चुकने घुमदे फिरदे पिंड पिंड ते डंडी डंडी देखो जनता कदों है करदी ये चोरां दी फड़ के फंडी मान ला बाबा मौज बहारा ये कुल्फी ना रहनी ठंडी बाबा तेरी पीपणी किसे ने नहीं सुननी इत्थे बनी मच्छी मंडी इत्थे बनी पई है मच्छी मंडी बिल्कुल सर बहुत खूब आपो तापी पई हुई है सब नूं कोरोना वायरस ने तो वैसे ही बंदे नूं बहुत ज़्यादा अपने तक सीमित कर दिता कि सिर्फ पहला अपने बारे सोचो बाकी दूजे बारे सोचो तां ही तो साडी सरकार सोच रही है जिन्हां दी हुण वंडी हो रही है बिल्कुल जी सही गल तरन असीं खास करके ना जदों दा असीं सो कॉल्ड कहने तरक्की कर गए हैं उदों बंदा आपदे आप च सिमट गया असीं मैं आपदी गल दसना थोड़ी देर हुई है साल पहला 2 साल पहला जब मैं पिंड गया कोई समा हुंदा सीगा कि घर दे सारे दरवाजे खुले हुंदे सी सारे घर दरवाजे खुले हुंदे सी एक्चुअली मैं ऐसे घर भी देखे ने तरन दरवाजा नहीं सी हुंदा कच्ची कंध उस च राह बनाया अंदर लंघण वास्ते जा रहे हो इस तरह ही हुंदा सीगा ऐसे घर मैं देखे हैगे ने ते हुण मैं गया सब ते आपो अपने दरवाजे बंद है अंदरों किसी दी खुसर फुसर सुणदी आवाज़ अगे रौनकां हुंदियां सी खुल्लां सी अगे खुल्ल सी हुण असीं सिमट गए हैं आपदे आप दे विच सिमट ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜੀ ਬੋਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਪਦੀ ਆਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਝੋਲੀ ਆਟਾ ਭਰਨਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਸਟ ਵੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਨਾਟ ਐਨੀਮੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ बात करते हैं जी इलैक्शंस की जिवें कि गलबात कर रहे हैं सो इलैक्शंस नूं लैके घंटियां वजनियां शुरू हो चुकियां ने लिबरल पार्टी की गल करिए कैंडीडेट्स की नॉमिनेशन नूं लैके हुण खुसर फुसर शुरू हो चुकी है सर तरन एक अर्जेंसी क्लॉज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ अर्जेंसी क्लॉज ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਬਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਗਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਨਡੀਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਔਰ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਅ ਡੇ ਔਰ ਸੋ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, I love politics actually. ਆਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ 75% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ। ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿਲੀਅਨ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, 25 ਮਿਲੀਅਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ 6% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 68 ਜਾਂ 70% ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਹਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ 5-10% ਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 3 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਰੀਸਟੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯੂਐਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਯੂਐਸ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੋਚਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਧੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੁਣ ਲੱਗਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਸਰ ਕੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ? ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ 900 ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ below 3% ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2.8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਡੋਜ਼ਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 70+ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ ਟੂ April ਦਾ 18th ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਪ ਟੂ ਦਾ April 18th ਐਨੀ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਡਿੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਗਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਥਰ ਸਟੋਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਰਨ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੀਡ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫੀਡ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆ। ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਖੋਲੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਥਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਰ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚੱਕਿਆ। ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਰਥਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਘਰੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਰਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਰਥਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਆਰਥਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਟੋ ਕਾਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਆਰਥਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਥ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਖੋਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਉਂ ਬੇਗ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਖੋਲੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਸੋ ਆਰਥਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸੇ ਲੇਟਲੀ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਥਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਰਥਰ ਐਂਡ ਮਾਰਕਸ ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੇਜਣੀਆਂ ਦੇ ਡੂ ਔਨ ਈਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਬੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਡ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੇਰ ਆਰ ਆਡ ਕੇਸਿਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ origin ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਪਸ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਫੌਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 60 ਫਰਮਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਨਾ ਤਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋ US ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋ USSR ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ US ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ 6 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਰਨ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੂਹਾਨ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 9 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ US ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ US ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ is not doing politics ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਆਈ ਆ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ Thank ਯੂ you. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you ਜੀ, so nice of you. ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਐਪਸ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ। ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ aim ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵੇ ਨਾਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫॉर ਹਿਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫॉर देयर ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹਲੇ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਲਟਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤਰਨ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਰੀਜਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੂ ਗੈਰਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਟ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਚਾਈਨਾ, ਤਾਈਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਪਾਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇੜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਰਸ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਵੇੜੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਨੋ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਦ ਨੇਮ, ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਇਮਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚਲਦੇ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਰਨ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਕਡ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੇਬੀ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ, ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 1,10,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤੜਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਾ ਹੋਣਾ, ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲਰਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਇਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਰਾਤ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਇੱਕਦਮ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਡੇਟ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਲਟਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਡੇਟ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਟਾਰੀਅਨਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਊ ਆਫਟਨ ਹੈਪਨਸ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 24 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 401 ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਦੇਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਥੋੜੇ ਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਉਣੀ ਕਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਨੀਂਦ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਵੱਜੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਜੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ 911 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ 911 ਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੋਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ 911 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ 911 ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦੱਬੋ। ਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੈਡਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਜਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਵਾਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ 911 ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ 911 ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 911 ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਚ ਅੰਟਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਈਆਂ ਆਪਣੇ 911 ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉਹ। ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਤਰਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਉਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਡਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੇਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਟੀਕਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 15 ਟਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 1936 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। 15 ਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਚ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ? 215 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ। 215 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਤੁਰੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵਰਡ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਰ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरें ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਹੁਣ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਫਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਸਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਜੀਟੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ -7 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟਡ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਆਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਏ 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 ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬੈਠਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਆਏਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹਾਏ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ। I been to emergency twice, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, and I been to emergency twice in Brampton Hospital, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and they took care of me both times. I have no regrets. I have a worst experience. See, ਆ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਕ-ਇਨ 'ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਕ-ਇਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸਟੀ ਸੇਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, that is a possibility as well, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਬਿਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਟੱਫ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੱਫ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਤੇ ਅਖੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਟੱਫ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਏ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛਪਦਾ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਦ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰ ਦਲ ਬਦਲੂਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ 2 ਪਤਾਸੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ, ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਣ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਏਗੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮਖੌਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗਣੀ ਦਲ ਬਦਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਖਦੜੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਅਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਗੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਉਹ? ਤਰਨ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਲਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਵੇ। 11 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਉਣੀ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮਮੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮਮੀ ਵਰਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ।
मैं एक इंडिया तो खबर सुनी सी माड़ी जी 100% मैं श्योर नहीं है भी कोई इंपलॉई किसी हॉस्पिटल च काम करता सीगा ते वो कईयां दी ऑक्सीजन ला दिंदा सीगा डेथ हो जाती बिकॉज उन्होंने डिलीवर करने वास्ते पैसे मिलते सीगे 100% श्योर नहीं है जी मैं 100% श्योर नहीं है पर मैं ये गल सुनी जरूर है कि उन्होंने डिलीवरी जी डेड बॉडी है डिलीवर करते फिर उन्होंने पैसे बनते सीगे दैट्स व्हाट्स हैपनिंग लोग कितने तक कर सकते हैं परमात्मा मेहर करे इत्थे कुछ चंगियां गल्लां दुनिया च होण लगण कुछ चंगे भी ने कुछ माड़े भी ने माड़े जल्दी हाईलाइट बहुत ही चंगे है मैं हमेशा गल करदा दुनिया बहुत ही चंगी है थोड़े माड़े पर जिहड़े माड़े है ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦਿਸਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1905 ਤੱਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਦਰ ਮਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਅਖੀਰ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਛੱਡਤਾ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ এনवायरमेंट ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਸਰ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟੋਟੋ ਬੋਲਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿੰਡਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਜਦੇਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਜਦੇਵਾ ਹਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਨਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੇਜ ਸੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਸਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤੰਦਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਥੈਂਕ ਠੀਕ ਯੂ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗ ਚੋਪੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਅਨਿਲ ਨਖਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਰਠੌਰ ਬੋਲਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਚ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Hello. ਹਾਈ ਨਵਨੀਤ ਏ ਨਵਨੀਤ I think it's Bhagat Puran Singh. ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਜਸਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ Thank ਥੈਂਕ you ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਜੀ ਸਰ। ਤਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬੈਲ ਬਾਟਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਰੈਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਬੈਲ ਬਾਟਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦਲੀਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਲ ਬਾਟਮਸ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਰਿਵਾਜ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂਹਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਉਣੀ। ਬੈਲ ਬਾਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਪਰ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਸੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਂਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਘੜੀਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖੀ ਹੈਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।